To everyone who has been waiting for our film Jananayagan with immense love and anticipation, we extend our sincere gratitude. Over the past few days, we have received countless calls and messages, and each one reminds us how deeply this film is already loved. We wish to place certain facts before you, while respectfully acknowledging that the matter is currently sub judice, which limits what we can and cannot say. The film was submitted to CBFC on 18 December 2025, which was viewed by the examining committee. And on 22nd December 2025, we received an email stating that the film would be granted UA 16+ certificate, subject to few changes. We incorporated the suggested changes and resubmitted the film, believing we were finally ready to share our work with you and release the film. However, the formal certificate was still awaited and follow-ups were being made for the same. Then just few days before our planned release, on 5th January 2026 evening, we were informed that film had been referred to revising committee based on one complaint. With the time running out to approach revised committee and without knowing who the complainant was, we approached the Honorable High Court. After hearing the matter on 6th and 7th of January 2026, the court directed this morning that UA 16+ certificate be issued. But the CBFC challenged this decision immediately, and the order to issue the certification is currently stayed and interim stay has been granted. We sincerely apologize to our audiences, distributors, exhibitors, and all other stakeholders who stood by us during this difficult period. As you know, we made every possible effort to bring this film to the audiences as planned, but these developments were beyond our control. This has been an extremely emotional and difficult moment for everyone who has poured their heart, soul, and years of hard work into this film. Above all, we firmly believe that Thalapathy Vijay sir deserves the farewell that he has earned through decades of love from his fans and the respect from the industry. Your patience, belief, and unwavering support gives us the strength. We have complete faith in the judicial process and remain hopeful that the film will reach the audiences at the earliest. Thank you. சார், சும்மாவே என் படத்துக்கு பிரச்சனை வரும். ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாவதுல சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கு. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஜனநாயகன் படம் பொங்கலை முன்னிட்டு 9ஆம் தேதி ஜனவரி மாதம் வந்து வெளியாகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதை ஒட்டி தான் வந்து ப்ரொமோஷன்ஸ்லாம் நடந்தது. ஆடியோ லான்ச்லேயுமே வந்து 9ஆம் தேதி ஜனநாயகன் வெளியாகுது அப்படின்றத தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு சில தேட்டரில் ஜனநாயகன் படத்தோட புக்கிங் வந்து ஓப்பனும் பண்ணிட்டாங்க. அதில் வந்து ஓப்பன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிக்கெட்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகிடுச்சு. சில இடங்களில் சோல்ட் அவுட்டாக ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. அண்ட் வெளியாகிறதுக்கு இன்னும் 2 நாட்கள் இருக்கிறதுனால ஜனநாயகன் படத்தோட டிக்கெட்ஸ் இன்னும் நிறைய தேட்டர்ஸில் வந்து ஓப்பன் ஆகாமையே இருக்குது. இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு தேடி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது, ஜனநாயகன் படத்தோட சென்சார் சர்டிஃபிகேட் இன்னும் படக்குழுக்கு வந்து போய் சேரலை அப்படிங்கிற நியூஸ் தான் வந்து நேற்று நம்ம எல்லாருமே கேட்டிருப்போம். இதுக்கு பின்னாடி நடந்த மொத்த நியூஸ்மே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ சென்சார் சர்டிஃபிகேட்னா என்ன அப்படின்னா, படத்தோட டைட்டில் கார்டெலாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்ஃபேக்ட் முதல் கார்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்சார் சர்டிஃபிகேட்டை தான் போடுவாங்க. யூஸ்வலாக தமிழ் படங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா UA ஏ சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு. சமீபத்தில் கூலி படத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ சர்டிஃபிகேட் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. யூஸ்வலாக படத்தோட ரிலீஸ்க்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இந்த தணிக்கை குழுக்கு தான் வந்து இந்த படத்தை போட்டு காட்டுவாங்க. அவங்க எக்ஸாமின் பண்ணி இந்த படத்துக்கு யூ கொடுக்கலாமா, ஏ கொடுக்கலாமா, யூ/ஏ கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஜனநாயகன் படத்துக்கு டிசம்பர் மாதமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா படத்தை வந்து படக்குழு வந்து தணிக்கை குழுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. படத்தில் சில சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகள் இருந்ததாகவும் டைலாக்ஸ் இருந்ததாகவும் அதை நீக்கிட்டு குழுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதை படக்குழு வந்து நீக்கிட்டு இது எல்லா படத்துக்குமே இந்த மாதிரி தான் நடக்கும்.
ஆனா படம் வெளியாகிறதுக்கு இன்னும் 2 நாள் தான் இருக்கு. ஆனாலும் கூட இன்ன வரைக்கும் ஜனநாயகன் படத்தோட சென்சார் சர்டிபிகேட் இன்னும் அந்த படக்குழுவுக்கு போய் சேரல. இன்னைக்கு வந்துடும், நாளைக்கு வந்துடும்னு எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருந்த ஜனநாயகன் டீமுக்கு ஏமாற்றம் தான் அடைஞ்சாங்க. ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா, நேத்து ஜனவரி மாதம் 6ஆம் தேதி அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஜனநாயகன் படக்குழு வந்து கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் ஒண்ணு ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது எங்களுக்கு இன்ன வரைக்கும் ஜனநாயகனோட சென்சார் சர்டிபிகேட் வரல. ஸோ எங்களுக்கு அத வாங்கி தருமாறு கோர்ட்டுக்கு ஒரு பெட்டிஷன் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இந்த கேஸோட விசாரணை நேத்திக்கே வந்து நடக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்த டைம்ல நேத்திக்கு 2:30 மணிக்கு நடக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாங்க. அதுக்கப்புறமா 3 மணிக்கு நடக்கும்னு எதிர்பார்த்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியா அந்த கேஸை நாளை, அதாவது இன்னைக்கு வந்து 7ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வச்சுட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இன்னைக்கு காலையிலே இந்த கேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கும் போது இன்னைக்கு 2:30 மணிக்கு இந்த கேஸ் வந்து ஹியரிங்க்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் இன்னைக்கு கோர்ட்ல என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தணிக்கை குழுல பார்த்த ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துல இருக்கிற சில சீன்ஸ் மேல கான்ட்ரவர்ஷியலான சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி அவரு புகார் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு. ஸோ அந்த புகாரின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகள் இருக்கு, மத நல்லிணத்தை புண்படுத்துகிற மாதிரி சில காட்சிகள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனால தான் சென்சார் கொடுக்கறதுல வந்து ஒரு சின்ன தாமதம் ஏற்பட்டிருக்கு. எங்களை இதுக்கு மறு ஆய்வு பண்ணி பார்க்கறதுக்கு 4 வாரம் அவகாசம் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. இதை கேட்கும் போதே பகீர்னு இருந்தது. ஏன்னா படத்தோட ரிலீஸ் இன்னும் 2 நாள்ல வச்சுக்கிட்டு 4 வாரம் அவகாசம் கேட்குறாங்க. அப்படி பார்த்தோம்னா படம் கிட்டத்தட்ட 4 வாரம் வெளியாகிறதுக்கு தள்ளி போக வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் ஜனநாயகன் படத்தோட ப்ரொடியூசர் சார்பா வந்த வக்கீல் என்னென்னலாம் பேசினாங்க அப்படின்னா, இந்த படம் 500 கோடி கிட்டத்தட்ட செலவு பண்ணி எடுக்கப்பட்டிருக்க படம். இந்த படத்துக்கு பின்னாடி நிறைய காசு செலவாயிருக்கு. ஸோ இந்த படத்தை நினைச்ச தேதியில ரிலீஸ் ஆகலைன்னா நாங்கள் பெரும் நஷ்டத்தை சந்திப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் சென்சார் சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கிறதுல தாமதமாக தான் இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு ரீசன் இருக்குது அப்படின்னு எங்களுக்கு யாருக்குமே சொல்லப்படல. நாங்கள் எப்போ வரும்னு கேட்கும் போது எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லாததுனால தான் நாங்கள் கோர்ட்டையே அணுகணும். எங்களுக்கு 4 வாரம் தள்ளி போச்சுன்னா பெரும் நஷ்டம் ஏற்படும். ஸோ அதனால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே இந்த தீர்ப்பை வழங்குங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஜனநாயகன் படத்தோட ப்ரொடியூசர் சார்பாக வந்த வக்கீல் வந்து பேசியிருந்தாங்க. ஸோ இதை கேட்ட நீதிபதி நாளைக்கு இந்த கோர்ட்டோட இறுதி தீர்ப்பை வந்து ஒத்தி வச்சிருக்காங்க. ஸோ நாளைக்கு வரப்போகிற இந்த தீர்ப்பு ரொம்ப ஒரு எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பாக இருக்கும். ரொம்ப ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பாக இருக்கும். இது ஜனநாயகன் படக்குழுக்கு ஃபேவராக வந்துச்சுன்னா நினச்ச மாதிரி 9ஆம் தேதி ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகும். ஒருவேளை இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகிறதுல ஒரு சின்ன சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கும். மேபி 1-2 நாள் தள்ளி போகலாம். இல்லை அவங்க கேட்ட மாதிரி 4 வாரம் இடைவெளி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜனநாயகன் படம் இந்த மாதம் வெளியாகிறதுல ஒரு பெரிய சிக்கல் ஏற்படும். ரிலீஸுக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடி இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் வந்து விஜய் ரசிகர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் சினிமா ரசிகர்களுக்கு பெரிய ஏமாற்றத்தை தான் கொடுக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நாளைக்கு வரப்போகிற தீர்ப்பு ரொம்ப எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பாக தான் இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த தீர்ப்பு ஜனநாயகன் படத்துக்கு ஃபேவராக தான் வரும். டெஃபினட்டாக இந்த படம் 9ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகும்னு சொல்லி